Emergencies, Euthanasia, page number 285. I am frequently asked, what should be done in times of great suffering for immediate relief? To those who desire to obtain reliable information and who wish to practice in accordance with our principles, I would say, take the symptoms of each individual case and select the remedy capable of producing severe symptoms. In a general way, this is all that would be expected of me for an answer to the question by those who are conversant with material. Consumptives often suffer greatly and left to themselves, and some medical practitioners, knowing no better way, use morphine and other purifying agents, thinking that they allay human suffering. ఇంకేది కూడా అయిపోయి పూర్తిగా వాటి లంగ్స్ అనేది పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి మెడిసిన్స్ అందరూ బతకాలనుకున్నప్పుడు వాటికి అలాగే మార్గం సఫరింగ్ తెలియకుండా మార్గం చేస్తారు. క్యాన్సర్స్ లో మన కేసు అలాగే క్యాన్సర్ బాగోలేదు, లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది. తీసుకెళ్ళి జగేసి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఎంత ఉన్నతకాలం ఉంటుందో అనవసరంగా మందులను టెస్ట్లు చెప్పకండి, డబ్బులు వేస్ట్ మార్గం తీసుకోవాల్సి ఫోన్ చేసుకోండి. Kind of practice cannot be too strongly condemned. Firstly, it is an acknowledgement that our law is not all embracing. Secondly, it is the poorest kind of relief of rehabilitation. But I would not deprive medical practitioners of all means of relief for their patients without furnishing as good or better ones. ఏదో అంతకన్నా వాళ్ళు చేసేదానికన్నా మనం బెటర్ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాళ్ళు వాటిని కాదని కూడా గట్టిగా అందరం చేసేవారు. The consumptive, when going down the last bed, needs the comfort of a true healing art and not the shifts of mongralism of allopathy. The homeopathic remedy is all that he who use how to use it needs to allay is the severest distress. Every true homeopathist knows the value of these wonderful remedies. A few hints may not be out of place. అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న అలోపతిలో వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యవస్థ మొదలు పని when the hectic fever that so rapidly burns the patient up in full blast, the hot afternoon skin, the night sweat, the constant burning thirst, the red spot on the cheek, the diarrhea, the stool escape and causing the intensity worsening, the constriction of the chest, suffocation, then should phosphorus very high, be administered but never reduced. అలా ఇంట్లో ఫాస్ఫరస్ ఇప్పుడు వేయకూడదు. ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వెరీ హై పొటెన్షియల్ ఒకటే ఒక డోస్ ఏమవుతుంది ప్రపంచం ఎదుర్కోవాలి. వాళ్ళు ఆకలేదు పోతాను అనుకున్నప్పుడు వాల్యుయేషన్ and aggravation will follow, but it must not be meddled with as it will soon pass off, leaving the patient free from fever, and he will go on to death many times comfortably. అది ఫాస్ఫరస్ 10 డోస్ వేసేమన్నాడు. ఆయన గెస్ట్లో ఫాస్ఫరస్ వేయకూడదు, మనకి 10 డోస్ వేసేమన్నాడు. అయితే ఏమన్నా ఉటికి బారేస్తుంది ఫస్ట్ ఓ రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు ఏం పట్టించుకోవద్దు. తర్వాత అది ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది. చెప్పిన లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. It is regrettable meddling that causes the dying man so much misery.
The distress, the suffocation and inward distress in chest and stomach, streaming perspiration, great thinking must have the clothing away from the neck, the chest, abdomen, ghastly countenance, and the choking calls or necrosis, and it may be given as often and as occasion requires, but to give satisfaction and prompt relief not lower than 200. నార్మల్గా అయితే లెక్చర్స్ ఒక 300 రూపీస్ చేయకూడని డ్రగ్స్ లో ఉంటాయి. లెక్చర్స్ 200 అయితే కనీసం ఒక 3 నెలల దాకా మనకి గొడవ చేయగలదు, 2 or 3 months వరకు. కానీ ఇలాంటి చోట 200 దాటకుండా అవసరం ఉంటే ఏమన్నారు ఎలాగో పోతున్నారు. ఎందుకే మామూలుగా ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నారంటే కేసు వెళ్ళిపోతున్నారు. అందులో అలాంటి చోట ఏమన్నారు చేస్తే వాడికి రిలీఫ్ వచ్చి వాడు కంఫర్టబుల్ గా బ్యాకప్ చేస్తారు. వదిలేసుకుంటారని అన్ని కామెంట్స్ ఉంటాం, ఒకే ఒక అన్కామెంట్స్ ఉంటాం. వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే కాలేజ్కి వెళ్తానే లిక్విడ్ లేదు, అది లెక్చర్ పెట్టి ఆ ఒక్కదానిలో నెక్స్ట్ ఇయర్ అది లెక్చర్ చేస్తారు, ఎడ్యుకేషన్ పంపిస్తారు. వాళ్ళకి 1 week 2 weeks బతుకుంటారు, అందుకనే బతుకుతారు. వాడి ఆయనకెంత పేషెంట్ 46 అనుకో, ఆయన పట్టుకొచ్చిన ఆయన ముసలి తల్లి ఆడికి 65 ఏళ్ళు. నేషనల్ దగ్గరికి వచ్చి కాలం పడి మా అబ్బాయిని బతికించండి, నేను బతుకున్నాగా మా అబ్బాయి పోవడం ఆవిడ అయితే అన్నది ఆయనతో కాబట్టి ఆయన అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళ తమ్ముడు అసలు ఇంట్లో కూడా జరగలేకపోయారు. నెక్స్ట్ 200 స్టార్ట్ చేసి అన్నట్టుగా వంజన్కి వెళ్తే వాళ్ళ ముందే చెప్పారు, తల్లికి చెప్పొద్దన్నారు. పేషెంట్ తలకు వైఫ్ను ఆ పేషెంట్ బ్రదర్ వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోబెట్టి చేశారు, నేను చేసే వైద్యం లాస్ట్ వరకు అతను కంఫర్టబుల్ గా ఉండడమే తప్ప తగ్గిపోయిందని సంతోషపడకండి, ఎంతకైనా అతను ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు కానీ అది కంపల్సరీ ఏ రోజున ముందు దానికి మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. వాళ్ళు ఎలాగో మౌనం ఒక వారం 10 రోజులు పోతున్నారు కాబట్టి లక్కీగా ముందు పని చేస్తే కొన్ని నెలలు ఆగస్తాం, 1.5 years బతికారు. 200 తర్వాత 1 year వేస్తారు. అయితే ఆ పండుగ పొలం అయిపోయిన వాడు శుభ్రంగా అన్ని తినడం వాళ్ళ దగ్గర మనకి గట్టిగా తయారయ్యారు. ఇంట్లో మార్కెట్ నుంచి కూరలు ప్రావిజన్స్ అని అతనే తెచ్చేవాడు. మొదలు అతనే ఉండేవాడు, వైపు మొదలు అతనే తెచ్చేవాడు. నాన్ వెజ్ చేయడం వ్యవస్థ అన్నీ అడిగాడు రాష్ట్రాన్ని శుభ్రంగా తినమన్నారు. 1.5 year బతికాడు. ఆ లాస్ట్ 10 days లో మళ్ళీ మొత్తం రిలాక్స్ అయిపోయింది. ఇంకా లెక్చర్స్ కాదు ఏ వేసినా పని చేయలేకపోయాడు. So this ghastly picture, which he is covered with a cold sweat, and there is one on either side of the bed fanning him, and the abdomen is distended with bladder, and the breath is cold, carbonated in water every hour for 6 hours, and stock will give rest and give it shoulder to the many times. But the time is yet coming when even these remedies will not serve us. కార్బోహైడ్రేట్ స్టేజ్ లో వేయకూడదు నుంచి చెప్పినప్పుడు మనకి నెలలో కలిసి గంటకి వేయాలి. ఆ 6 hours పోతారు ఏమన్నా 6 hours గంటకే 6 hours వేసి ఊరుకోమన్నారు. బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఎంతసేపు బతుకుతాము కదా. The ghastliness of the picture has not changed, and to it we have added the pains of dying self, death pain, the last suffering. Such pains come on when mortification is given. If it is in the abdomen, we may avert it by differentiating between arsenic and sexual, but if this pain comes in the last stage of consumptive stages, we are beyond these remedies. రెస్ట్లెస్నెస్ వీకెన్స్ ఇవన్నీ చూసి వారికి ఒక ఆర్గానిక్ ఇండికేటర్ ఉంది దాంట్లో వేస్తే ఒక ఆర్గానిక్ వేయాలో సెకండ్ వేయాలని చేసుకోవాలి. కానీ ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ వేసిన కూడా వేస్తాను. ఆర్గానిక్ సెకండ్ 2 ఒకేలా ఉంటాయి. ఏం తేడా వెరైటీ తేడా ఒకటే తేడా. Must add there is a remedy, and it is tarantula children's.
It chooses the dying sufferer, and I have never seen any other remedy do. అది చేసినంత మేలు అలాంటి కేసులో టాలెంట్లకి కేసెస్ చేసినంత మేలు ఇంకేది లేదంటున్నా. I have been arthritic, carboid, lycopodium, let us act kindly and quietly in act harm, but the tarantula to the genesis go beyond these. I have lately administered in the 30th centesimal potential. When death is inevitable, the first named remedies seem to be mostly indicated, but no longer act, and we are trying to say, Doctor, can't you do something to relieve that horrible suffering? In pain, the rattling in the chest, with no power to throw the mucus out. The patient has but a few hours to suffer, but he can be made as quiet as with the terrible morphine in a very few minutes by the tarantula capture. I believe that no physician would use a narcotic. వేస్తే యాంటీడాక్స్ పనిచేసే స్టేజ్కి వాళ్ళు పొదుగుతారు. ఈ యాంటీడాక్స్ వేస్తే తక్కువ పొదుగుతారు. ఆ స్టేజ్ లో దాటిపోయిన కేసు ఏం చేస్తారు? ఈ యాంటీడాక్స్ పనిచేసే స్టేజ్ లో ఉంటే ఇంకే చాలా హ్యాపీ. యాంటీడాక్స్ లో కూడా బతకని స్టేజ్ ఉండే స్టేజ్ ఉంది. ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది? యాంటీడాక్స్ లో క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఎందుకు వాడికి ఆ స్టేజ్ వస్తుంది. చాలా రౌజీ అయిపోతారు. ఎవరికైనా ర్యాక్లింగ్ ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఆయాసం ఉంటుంది, ఎవరికైనా తగ్గొస్తూ ఉంటుంది, ఎవరికైనా తగ్గొస్తూ ఉంటుంది. అలా మొదటగా ఉంటాడు, అలా మనసులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. పేరు చేసి వస్తుంది. ఆ స్టేజ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఈ స్లమ్ లోపల స్టక్ అవ్వడం వల్ల బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ సమయంలో అందకపోవడం వల్ల వస్తుంది. అక్కడ కనుక నువ్వు చూసుకుని ఇన్ టైం యాంటీడాక్స్ 200 కానీ 100 కానీ ఒకే ఒక రోజు వస్తే చక్కగా వచ్చేవాడు. అది ఇంకా సేవ్ అయ్యే స్టేజ్. యాంటీడాక్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా సేవ్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు లెక్క. అది కూడా దాటిపైన దానికి అయిపోతున్నాను అంటే అది ఫెయిల్ చేస్తూ అనేవి యాంటీడాక్స్ ఉంటాయి. ఇంటిడాక్స్ యాంటీడాక్స్ అన్నింటిలో చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి. రెస్పిరేటరీ కేసెస్ లో, ఆస్తమాస్ లో కూడా. ఇంటిడాక్స్ యాంటీడాక్స్ ఆస్తమాస్ లో వాళ్ళకి బాగా ఆస్తమాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. ఫేస్ ఫెయిల్ గా ఉంటుంది. అలా ఎంత పాలు ఫెయిల్ అట్లా ఉంటాయి. ఇంకా కొంతవరకు మళ్ళీ వదిలేస్తే ఆ కేసెస్ అన్ని కూడా యాంటీడాక్స్ కంప్లీట్. నేను ఇంకా యాంటీడాక్స్ రాని ఆ పాయింట్ క్లాస్ ఇచ్చారు. ఇంకెవరు కూడా క్లాస్ డిక్షనరీలో ఇచ్చాడు. ఒక కేసులో క్లాస్ డిక్షనరీ కేసులో ఇది పనిచేస్తే చూసి చదువుతుంటే క్లాస్ తీసి చదువుతుంటే దాంట్లో చదివితే యాంటీడాక్స్ అది ఇండికేటర్ పనిచేస్తుంది. అది జిగాక్స్ చదివితే బ్రష్ యాంటీడాక్స్ ఇచ్చాడు. యాంటీడాక్స్ తెలిసి దాంట్లో అప్పుడు వాడికి యాంటీడాక్స్ 200 6 hours 4 hours ఇస్తే 3 hours 4 hours మొన్న సాయంత్రం దీన్నంతా వీడికైనా ఎన్నో ప్రిఫర్ చేయడం ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా తయారైపోయింది. 48 hours ఎదురు స్కూల్కి వెళ్తారు. లంచ్ చూస్తే శుభ్రంగా ఏ ర్యాకింగ్ లేదు. ఇసుకాకి క్రానిక్ యాంటీడాక్స్ అనే పాయింట్ ఇచ్చేసాను. I believe that no physician would use a narcotic if he only knew a better way. అంతకన్నా బెటర్ వే దొరికేది నార్కోటిక్ ఎవరు వాడుతున్నాడు. What is more inhuman than to leave the suffering patient in his last moments to sit in the agonies of dissolution, surrounded by weeping friends? The true physician will embrace the opportunity to exercise his skill at this moment. It has come to pass that I am invited frequently to stand at the bed of moribund patients whom I never attended during the incurable pills. And as
many times do I think the Grand Master for the wonderful means of allaying the pangs of the flesh without regard to the necessity of departing from the land, from the law, which I have so many times pronounced universal, even in the last moment. ఆ స్టేజ్ లో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటిది మనం నమ్మినటువంటిది లా నుంచి పక్కకి వెళ్ళక్కర్లా కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్ లవ్